بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے لات، منات اور عزا کے بارے میں سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں بت عرب کی تاریخ میں نہایت اہمیت کے حامل تھے؟ یہ وہ بت تھے جنہیں عرب کے قریش اور دیگر قبائل خدا کے شریک گردانتے تھے اور ان کے سامنے اپنی حاجات لے کر آتے تھے۔ ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان کی حقیقت ان کی تباہی اور اسلام میں ان کے خاتمے کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں بتوں کا ذکر نہ صرف اسلامی تاریخ کی مستند کتب میں ملتا ہے، بلکہ قرآن پاک نے بھی ان کا ذکر کر کے ہمیں ان کے ماضی اور انجام کی یاد دہانی کرائی ہے۔ لات طائف کا مشہور بت تھا جس کی پوجا قبیلہ ثقیف کیا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کے بہت سے لوگ لات کو خدا کی حیثیت سے مانتے تھے، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران بھی ان کے سامنے قربانیاں دی جاتیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ لات کی عبادت اتنی عام تھی کہ لوگ اس کے لیے باقاعدہ سفر کرتے اور اپنے تمام معاملات میں اسے مدد طلب کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لات کے بارے میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ یہ سوال دراصل مشرکین کی عقیدت کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ ان بے جان بتوں کو کس بنا پر اپنا خدا مانتے ہیں۔ جب طائف فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ کو حکم دیا کہ لات کو تباہ کر دیا جائے۔ جب لات کو توڑنے کے لیے لوگ پہنچے تو اس کے محافظوں نے دعویٰ کیا کہ جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا وہ فوراً مر جائے گا، لیکن حضرت مغیرہ نے لات کے بت کو پاش پاش کیا اور کوئی آسمانی عذاب نہیں آیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ لات ایک بے جان بت تھا جس میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ منات ایک اور اہم بت تھا جسے قبیلہ اوس اور خزرج خاص عقیدت سے پوجتے تھے۔ منات کی عبادت مدینہ کے قریب کی جاتی تھی اور اسے قسمت کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کی خوشیاں اور غم منات کی مرضی پر منحصر ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق منات کا بت مدینہ کے نواحی علاقے قدید میں نصب تھا اور لوگ اس کی پوجا کرنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب عرب حج کے لیے جاتے تھے تو منات کے پاس جا کر اس کی پوجا کو حج کا حصہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ منات کو گرا دیا جائے۔ سیرت ابن ہشام میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے منات کے بت کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عزا عرب میں سب سے زیادہ طاقتور مانا جانے والا بت تھا، خاص طور پر قریش کے نزدیک۔ قرآن پاک میں بھی عزا کا ذکر لات کے ساتھ ہی آیا ہے۔ عزا کو مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بڑی عقیدت سے پوجا جاتا تھا اور قریش کے لوگ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عزا کا بت تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد جب عزا کے مندر میں پہنچے اور اس کو تباہ کیا تو وہاں کی ایک پجاریہ بھاگتی ہوئی آئی اور دعویٰ کیا کہ عزا اب بھی زندہ ہے، لیکن حضرت خالد نے نہایت ہی بے خوفی سے اس پجاریہ اور عزا کے مندر کو ختم کر دیا۔ عزا کی ناپاکی کا ذکر ایک قدیم عربی شعر میں بھی ملتا ہے جس میں اس دیوی کو ذلت آمیز الفاظ میں یاد کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، عزا کو ناپاک کر دیا گیا اور وہ عزا نہیں رہی، اور اگر وہ ناپاک نہ ہوتی تو خود ناپاک ہو جاتی۔ یہ اشعار بت پرستی کی بے وقتی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان بے جان بتوں میں کوئی حقیقی طاقت نہ تھی۔ پیارے ناظرین، آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ عرب میں لات، منات اور عزا کے ساتھ جڑے ہوئے متعدد غلط عقیدے اور روایات قائم ہو چکی تھیں۔ لوگ لات کو دیوی مانتے تھے جو کھانے اور پینے کے امور میں برکت دیتی ہے۔ منات کو قسمت کی دیوی سمجھا جاتا تھا اور لوگ اپنی زندگی کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو اس سے منسوب کرتے تھے۔ عزا کو ایک جنگجو دیوی سمجھا جاتا تھا جسے جنگ میں کامیابی اور فتح کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ یہ عقائد بالکل بے بنیاد تھے کیونکہ یہ بے جان بت تھے جن میں کسی قسم کی حقیقی طاقت نہیں تھی۔ قرآن پاک نے مشرکین کے ان خیالات کو چیلنج کیا اور ان بتوں کی عبادت کو سراسر باطل قرار دیا۔ اسلام نے بت پرستی کے خلاف ایک انقلابی جدوجہد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ
वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी और उनके दरमियान तौहीद का पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ डाला ताकि लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। प्यारे नाजरीन, आइए हम आपको बुत परस्ती की हकीकत के मुतल्लिक अपने अजीम सूफी शायर अल्लामा इकबाल के ख्यालात से आगाह करते हैं। अल्लामा इकबाल ने बुत परस्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अपनी शायरी में इस बात पर जोर दिया कि इंसान को हर किस्म के बुतों, ख्वाह वो ज़ाहिरी हों या बातनी, से आजाद होना चाहिए। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इस शेर में इकबाल बताते हैं कि इंसान का बुतों पर भरोसा करना और अल्लाह से उम्मीद खो देना ही असल काफरी है। वो बताते हैं कि ईमान की असल ताकत अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन में है। प्यारे नाजरीन, एक और जगह इकबाल फरमाते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। यहाँ इकबाल ने बुतों का जिक्र किया है जो जाहिरी नहीं बल्कि ज़हनी और फिक्री गुलामी की शक्ल में है और इस गुलामी को बुत परस्ती से ताबीर किया है। इकबाल बताते हैं कि हकीकी इस्लाम इंसान को हर किस्म की गुलामी से निजात दिलाता है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फिक्र खानकाही है फकत अंदोहे दिलगीरी। तो ऐ मौला इस अंधेरों से निकाल दे ये जो अंदर बैठे हुए हैं, यही बुत हैं दरअसल। इकबाल के नजदीक इंसान के अंदर छुपे हुए नापाक जज्बात और नफसानी ख्वाहिशात भी बुत हैं। उनका कहना है कि हकीकी आजादी तभी हासिल होगी जब इंसान उन अंदरूनी बुतों को तोड़ दे। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे 2 रकत के इमाम। दीन मिला फी सबीलिल्लाह फसाद। यहाँ इकबाल इस बात पर रोशनी डालते हैं कि दीन का गलत मफहूम और कौमों की अंधी तकलीद भी बुत परस्ती की ही एक शक्ल है। इकबाल के मुताबिक कौमें तबाह हो जाती हैं जब वो सही रूहानी क़यादत के बजाय गलत राहों पर चलती हैं। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खोगर हैं, उम्मतें बुत शिकन खुदाओं से खजल हैं। इस शेर में इकबाल बताते हैं कि उम्मत मुसलमान जो कभी बुत शिकन थी, आज इल्हाद और खुदा से दूरी की वजह से कमजोर हो चुकी है। इकबाल मुसलमानों को फिर से अपने ईमान को ताज़ा करने की दावत देते हैं। प्यारे नाजरीन, यकीनन अब आप बुत परस्ती की जाहिरी और बातनी हकीकत से वाकिफ हो चुके होंगे। ईमान की मजबूती के लिए जरूरी है कि इस्लाम के पैरोकारों को तौहीद की हकीकत पता हो ताकि वो उसे अपने अंदर नाफिज करके हकीकी मुसलमान बन सकें। आइए जानते हैं तौहीद की हकीकत क्या है। तौहीद हकीकी का मतलब सिर्फ ज़बान से अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं बल्कि अपने आमाल, ख्यालात और नियतों में भी इस बात को जाहिर करना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हकीकी तौहीद वो है जिसमें इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता हो और हर किस्म की जाहिरी और बातनी बुत परस्ती से महफूज रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है, अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे सारे आमाल जाया हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। अल्लामा इकबाल ने तौहीद के बारे में कहा, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। लात मनात और उज़ा का अंजाम न सिर्फ इस्लाम की अजीम फतह की निशानी है बल्कि इन वाक़यात में मुसलमानों के लिए एक अजीम सबक भी पोशीदा है। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है और शिर्क को छोड़ देता है तो उसे कामयाबी नसीब होती है। कुरान और हदीस में इन बुतों का जिक्र उनकी बेवकती को जाहिर करता है और इस बात को वाज़े करता है कि हकीकी ताकत और अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इस्लाम ने लात, मनात और उज़्ज़ा जैसे बुतों की परस्तिश को खत्म करके इंसान को हकीकी तौहीद की रोशनी दिखाई। ये तौहीद सिर्फ ज़ाहिरी इबादत तक महदूद नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी दुनिया को भी पाक करती है, इसके नफ्सियाती और रूहानी बुतों को भी खत्म करती है। अल्लामा इकबाल के फलसफे के मुताबिक इंसान को अपने नफ्स और दुनियावी ख्वाहिशात के बुतों से आजाद होकर अल्लाह की सच्ची इबादत करनी चाहिए। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और इस्लामी मालूमात से मुस्तफीद होने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। वस्सलाम।